मुलांनो, आज आपण एक नवीन प्रकरण सुरू करतो आहोत. प्रकरणाचं नाव आहे सोल्युशन्स. सोल्युशन्स हा शब्द आपण आतापर्यंत बऱ्याच वेळेला वापरलेला आहे. अगदी सोपं उदाहरण द्यायचं झालं सोल्युशनचं तर सोडियम क्लोराईड घेतलं, पाण्यामध्ये टाकलं, सोडियम क्लोराईड पाण्यात विरघळलं, जे तयार झालं त्याला आपण सोल्युशन, द्रावण म्हणतो मराठीमध्ये, बरोबर. आता किंवा शुगर घेतली, पाण्यामध्ये टाकली, सोल्युशन तयार झालं. अर्थात सोल्युशन ही एवढी छोटी संकल्पना नाहीये. तर सोल्युशनची व्याख्या कशी केली जाते पाहूया आपण, आणि सोल्युशनचे वेगवेगळे प्रकार कोणते आहेत त्याचाही विचार आपण करूया. सोल्युशनची व्याख्या. Solution, it is a homogeneous mixture of two or more than two pure substances called as a solution. It is a homogeneous mixture of two or more than two pure substances. You may call more than two component called as a solution. Solution मध्ये दोन घटक असले पाहिजेत. मग आता दोन पदार्थापासून होमोजिनियस मिक्सचर तयार होतं, दोन पेक्षा अधिक पदार्थ एकत्र येऊन त्याहीपासून होमोजिनियस मिक्सचर तयार होतं. या सगळ्यांना आपण सोल्युशन म्हटलेलं आहे. 11वीत याचा उल्लेख आलेला आहे. तिथे आपल्याला थोडंसं ऍडव्हान्स मध्ये विचार करायचा आहे प्रकरणामध्ये. The component which is present on small scale called as the solute, and the component or substance which is present on large scale in solution called as a solvent. Solution मध्ये एक कमी आणि एक जास्त, ज्याचं प्रमाण जास्त असेल त्याला सॉल्व्हंट म्हणायचं, ज्याचं प्रमाण कमी असेल त्याला सोल्यूट म्हणायचं. उदाहरणार्थ आपण 10 ग्रॅम सोडियम क्लोराईड घेतलं आणि 1 लिटर पाणी घेतलं, त्याच्यात विरघळून टाकलं आपण. मग NaCl म्हणजे सोडियम क्लोराईड कोण झाला? सोल्यूट. आणि वॉटर कोण झालं? सॉल्व्हंट. सॉल्व्हंट म्हणजे कोण? लार्जर कॉम्पोनंट ऑफ द सोल्युशन कॉल्ड एज ए सॉल्व्हंट अँड स्मॉलर कॉम्पोनंट ऑफ सोल्युशन कॉल्ड एज ए सोल्यूट. When solute is added or dissolved into the solvent, then solution is formed, and solution it is a homogeneous mixture. Now it forms the true solution. In true solution, the size of the solute particle it is less than 10 to the power 7 centimeter, or it is generally of the order of 10 to the power minus 8 centimeter. Now here a homogeneous mixture is formed because of forces of attraction present between the solute particle and solvent particle. Why solution is formed? It is due to the forces of attraction present between solute and solvent. Now, on the basis of state of solute and solvent, there are 9 different types of solutions. Solute may be present in solid state, liquid state, or in the gaseous state, as well as solvent can also be present in solid state, liquid state, and in the gaseous state. Now on this basis, on the basis of state of solute and solvent, there are 9 different types of solution. For example, metal alloy like brass, bronze, here one solid get dissolved into the other solid. It is also a solid solution. Second example, solid dissolved into the liquid, for example sodium chloride or sugar, it dissolved into the water and forms a homogeneous mixture. Here solid solute get dissolved into the liquid solvent. Now liquid solvent and liquid solute is also present. For example, alcohol completely dissolved in water, so alcohol solute dissolve into the liquid solvent. This is called as a liquid in liquid type of solution. Again, gas can also dissolve into the solution, solvent. For example, ammonia, it is present in gaseous state. When it dissolve into the water,
it forms a ammonia solution. So here ammonia gas, that is solute, is present in gaseous state and solvent is present in liquid state. Ammonia gas dissolve into the liquid water. Or hydrogen chloride gas, HCl gas, it also dissolve into the water and forms hydrochloric acid. Again, gas is also dissolved into the gas. For example, a mixture of hydrogen, for a mixture of oxygen and nitrogen, non-reacting gases, it also forms the solution. So solution, all different types of solution can exist. Now, again some important points. When it is observed that like substances dissolve into the like solvent, it means that polar solute, NaCl polar, KCl polar, containing positive negative pole. Now polar solute, they get dissolved into the polar solvent like water, and non-polar solute dissolve into the non-polar solvent. For example, iodine, it dissolves in carbon tetrachloride. It means that like dissolves into the like. Now, the main term for the in this solution is concentration. How the concentration of solution is measured, or what is meant by concentration. सगळ्यात महत्त्वाच्या टर्म ह्या 11वीत आलेल्या आहेत, पण आपण इथे पुन्हा एकदा पाहूया, कारण या टर्मचा वापर वारंवार या प्रकरणामध्ये होणार आहे, त्याच्याशिवाय हे प्रकरण आपल्याला समजणार नाही. कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द सोल्युशन, अर्थात आपण आता या प्रकरणामध्ये काही विशिष्ट प्रकारच्या सोल्युशनचाच विचार करणार आहोत, जसं सॉलिड सोल्यूट डिझॉल्व्ड इनटू द लिक्विड सॉल्व्हंट, आणि सॉल्व्हंट आपण वॉटर घेणार. ठीक आहे, ॲक्वाइज सोल्युशनचाच विचार आपण करणार आहोत. आणि जेव्हा एक सोल्यूट एका सॉल्व्हंट मध्ये विरघळलेला असतो तेव्हा त्याला बायनरी सोल्युशन म्हणायचं. फॉर एक्झाम्पल, शुगर इन वॉटर हे बायनरी सोल्युशन झालं. जर दोन कंपोनंट, दोन वेगवेगळे पदार्थ जर सॉल्व्हंट मध्ये विरघळलेले असतील तर त्याला टर्नरी सोल्युशन आपण म्हणू शकतो. जसं सोडियम क्लोराईड आणि शुगर पाण्यात टाकलं, सोल्युशन तयार झालं, त्याच्यात 3 कंपोनंट आले, त्याला टर्नरी सोल्युशन म्हणू. पण आपण या प्रकरणात फक्त बायनरी सोल्युशनचा विचार करणार आहोत. मग आता कॉन्सन्ट्रेशन ह्या टर्म्स ज्या आहेत त्या अतिशय महत्त्वाच्या आहेत, ह्या आपण आता वन बाय वन पाहूया. सोल्युशनचं कॉन्सन्ट्रेशन एक्सप्रेस करायचं म्हणजे काय करायचं, तर युनिट सॉल्व्हंट मध्ये किती सोल्यूट विरघळलेला आहे, अमाउंट ऑफ द सोल्यूट डिझॉल्व्ड इनटू द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्व्हंट और युनिट अमाउंट ऑफ सॉल्व्हंट. द टर्म इज कॉल्ड एज ए कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सोल्युशन. पुन्हा एकदा पहा, किती सॉल्व्हंट मध्ये किती सोल्यूट विरघळलेला आहे हे वेगवेगळ्या प्रकारे सांगणे म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन. मग कॉन्सन्ट्रेशन सांगण्याच्या वेगवेगळ्या मेथड्स आहेत, वेगवेगळ्या टर्म्स आहेत. वन बाय वन आपल्याला 4 टर्म्स बघायच्या आहेत. 4ही टर्म्स अतिशय उपयुक्त आहे, समोर प्रकरणामध्ये येणार आहे. कुठल्याही प्रकरणात केमिस्ट्री म्हटलं की कॉन्सन्ट्रेशन आलं तर आपण नेहमी मोल पर लिटर ही टर्म वापरत असतो. इतरही काही टर्म्स आहेत, पर्सेंटेज येत असतं बऱ्याच ठिकाणी. पण नेमकं काय आहे याचा विचार आपल्याला अगोदर करायचा आहे आणि मग आपण आपल्या मुख्य प्रकरणाकडे जाणार आहोत. पहिली टर्म घेऊया आपण आता कॉन्सन्ट्रेशन एक्सप्रेस करण्याची, ती म्हणजे पर्सेंटेज बाय मास. कॉन्सन्ट्रेशनची टर्म पर्सेंटेज बाय मास ही पहिली टर्म आहे, आणि याच्यातही आपण विचार फक्त W बाय W चा करणार आहोत. कुठे V बाय V असतं, हे कुठे W बाय V असतं. आता हे फक्त W बाय W. आता हे काय आहे सांगतो तुम्हाला. पर्सेंटेज बाय मास पहिली कॉन्सन्ट्रेशनची टर्म.
अगदी सोपी डेफिनेशन आहे. बऱ्याच वेळेला आपण कॉन्सन्ट्रेशन कशात एक्सप्रेस करतो, पर्सेंटेजमध्ये. 10% सोडियम हायड्रॉक्साईड, 2% ग्लुकोज सोल्युशन और 5% शुगर सोल्युशन, अशा टर्म्स आपण वापरत असतो. मग पर्सेंटेज म्हणजे काय, किंवा हे सोल्युशन कसं तयार केलं जातं पर्सेंटेजचं, मग त्याच्यासाठी ही टर्म आपण समजावून घेऊया. आता पर्सेंटेज बाय मास म्हटलं की एक छोटीशी डेफिनेशन आहे. इट इज द mass of the solute in grams dissolved per 100 gram of solution at given temperature called as a percentage of solution. Percentage of solution. पुन्हा पहा डेफिनेशन एकदा. It is the amount of the substance in grams, amount of the solute in grams dissolved per 100 gram of solution. म्हणजे काय आहे पहा आता. फॉर एक्झाम्पल 10% सोडियम क्लोराईड सोल्युशन. आता हे कसं तयार करणार, किंवा याचा अर्थ काय होतो, 10% सोल्युशन म्हणजे नेमकं काय, तर 10 ग्रॅम सोडियम क्लोराईड आपण 90 ग्रॅम वॉटर मध्ये टाकूया. ठीक आहे. 10 ग्रॅम सोडियम क्लोराईड हा कोण झाला आता, सोल्यूट, बरोबर आहे. कशात टाकतो आपण, वॉटर. लार्जर कंपोनंट वॉटर आहे, हा झाला आपला सॉल्व्हंट, बरोबर. मग आता हे डिझॉल्व झाल्यानंतर याचं एकूण मास किती भरेल, 100 ग्रॅम. मग या 100 ग्रॅम सोल्युशन मध्ये किती सोल्यूट विरघळलेला आहे, 10 ग्रॅम, म्हणजे म्हणायचं 10% सोडियम क्लोराईड सोल्युशन. It is the mass of the solute in gram, mass of the solute in gram dissolved per 100 gram of the solution, not solvent. म्हणजे आपण असं केलं का की 100 ग्रॅम वॉटर घेतलं आणि त्याच्यात 10 ग्रॅम सोडियम क्लोराईड टाकलं का, नाही. दोघांची बेरीज 100 ग्रॅम होते सोल्युशनची, हे लक्षात ठेवायचं, अन्यथा प्रश्नांची उत्तरं चुकतात आपल्या. किंवा दुसरं उदाहरण आपण घेऊया की समजा आपल्याला आता 2% ग्लुकोज सोल्युशन तयार करायचं, तर कसं करणार पहा. मग आता तुम्ही 2% ग्लुकोज सोल्युशन, मग काय करणार आपण, 2% ग्लुकोज सोल्युशन साठी 2 ग्रॅम ग्लुकोज आणि किती घेणार वॉटर, 98 ग्रॅम वॉटर घ्या. आता हे एकूण मास किती झालं, 100 ग्रॅम, आणि या 100 ग्रॅम मध्ये किती ग्रॅम सोल्यूट आहे, 2 ग्रॅम, म्हणजे याचं पर्सेंटेज किती झालं, 2% ग्लुकोज सोल्युशन. मग इट इज द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट इन ग्रॅम डिझॉल्व्ड पर 100 ग्रॅम ऑफ द सोल्युशन. ठीक आहे. मग आता अशा वेळेला हे सोपं आहे, अगदी सांगता येतं. असं जर मी म्हटलं समजा की 25 ग्रॅम सोल्यूट घेतला आणि 70 ग्रॅम सॉल्व्हंट मध्ये टाकलं, तर त्याचं पर्सेंटेज किती होईल. मग अशा वेळेला आपण एक फॉर्म्युला तयार करूया. याचं उत्तर लगेच तुम्हाला पण देता येईल. मग पहा, याचा फॉर्म्युला आहे पर्सेंटेज बाय मास. Percentage by mass is equal to mass of solute in gram or kilogram divided by mass of solution multiplied by 100. बस या फॉर्म्युल्यात तर की हे ग्रॅम मध्ये असेल, हे ग्रॅम मध्ये घ्या, हे किलोग्रॅम मध्ये घेतलं, हे किलोग्रॅम मध्ये घ्या, नो प्रॉब्लेम, उत्तर तुमचं पर्सेंटेज सारखंच येईल. ठीक आहे. मास ऑफ द सोल्यूट इन ग्रॅम डिवायडेड बाय मास ऑफ सोल्युशन इन ग्रॅम मल्टिप्लाइड बाय 100, हा झाला आपला पर्सेंटेज काढण्याचा फॉर्म्युला. वेट बाय वेट, डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, म्हणून आपण याला डब्ल्यू बाय डब्ल्यू म्हटलेलं आहे. दोघांचंही मास कन्सिडर करतो आपण, हे ग्रॅम मध्ये, हे ग्रॅम मध्ये, म्हणून आपल्याला डब्ल्यू बाय डब्ल्यू म्हटलेलं आहे. आता उदाहरणार्थ बघा, आपण काय म्हटलं होतं, 2% म्हणजे काय, आता 2% ग्लुकोज कसं तयार केलं होतं आपण, 2 ग्रॅम घेतलं होतं आपण ग्लुकोज, किती 98 ग्रॅम वॉटर मध्ये टाकलं, मग मास ऑफ सोल्युशन किती होईल,
2 प्लस 98 मल्टिप्लाइड बाय 100 म्हणजेच 2 मल्टिप्लाइड बाय 100 डिवायडेड बाय 100 आलं 2% उत्तर. आता समजा मी म्हटलं 25 ग्रॅम ग्लुकोज आपण 75 ग्रॅम वॉटर मध्ये टाकलं. 75 घेऊ आपण इथे. काय केलं मी आता ग्लुकोज 25 ग्रॅम, वॉटर किती घेतलं मी 75 ग्रॅम. आता पर्सेंटेज जर काढायचं असलं तर किती होईल मग पाहूया आपण. मग फॉर्म्युल्यानुसार पर्सेंटेज बाय मास असं सिम्बॉल आपण दाखवू शकतो. मास ऑफ सोल्यूट किती 25 आणि मास ऑफ सोल्युशन किती होईल मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्व्हंट म्हणजे किती 25 अधिक 75 आणि याला मल्टिप्लाइड बाय काय करावं लागेल तुम्हाला 100. मग आता हे किती झालं 25% सरळ सरळ बरोबर आहे. हे 100 कॅन्सल. आता एखादी ऑड संख्या जरी मी इथं म्हटलं असतं 70 ग्रॅम तर तुम्ही काय केलं असतं मग आता इथे झालं असतं हे 70 आणि आता हे किती 25 डिवायडेड बाय हे 95 इंटू 100 जे काही उत्तर येईल ते झालं तुमचं पर्सेंटेज. पर्सेंटेज इट इज अ युनिटलेस टर्म. याला कुठल्याही प्रकारचं युनिट नाही. शिवाय टेम्परेचरवर ही टर्म अवलंबून नसते. मग कोणतंही पर्सेंटेज म्हटलं W/W तर त्याचा अर्थ तुमच्या लक्षात येतो. 20% म्हटलं तर 20 ग्रॅम सोल्यूट हा 80 ग्रॅम वॉटर मध्ये विरघळला म्हणजे टोटल सोल्युशनचं मास किती झालं 100. मग या 100 मध्ये 20 ग्रॅम तो सोल्यूट विरघळलेला आहे. 100 ग्रॅम सोल्युशन मध्ये 20 ग्रॅम सोल्यूट विरघळलेला आहे ते झालं 20%. ही आहे आपली पहिली टर्म. ठीक आहे. आता दुसरी जी टर्म आहे आपली ती आहे मोल फ्रॅक्शन. पर्सेंटेज बाय मास पहिली टर्म. दुसरी टर्म आहे आता आपली मोल फ्रॅक्शन. आता मोल फ्रॅक्शन म्हणजे काय आपण पाहूया. आता मोल फ्रॅक्शन साठी मोल म्हणजे काय हे आपल्याला माहिती पाहिजे. मग मोल फ्रॅक्शन आपल्या कॉन्सन्ट्रेशन दुसरी टर्म आहे मोल फ्रॅक्शन डिनोटेड बाय x. तर 1 मोल म्हणजे किती हे माहिती आपल्याला सगळ्यांना. ॲव्होगाड्रोज नंबर एवढे मॉलिक्युल्स एकत्र आणल्यानंतर कोणत्याही पदार्थाचे ॲव्होगाड्रोज नंबर म्हणजे किती आहे आपला तो 6.022 इंटू 10⁻23 एवढे पार्टिकल्स एकत्र आले त्या पदार्थाचे त्याचं मास याला आपण 1 मोल म्हणत असतो. बरोबर आहे. यालाच आपण मोलार मास असंही म्हणतो. मग मोल 1 मोल म्हणजे ॲव्होगाड्रोज नंबर एवढे पार्टिकल्स तेवढे मॉलिक्युल्स तेवढे ॲटम म्हणजे 1 मोल. ही टर्म आहे ॲव्होगाड्रोज नंबर. आता मोल फ्रॅक्शन म्हणजे काय. किती मोल सॉल्व्हंट मध्ये किती मोल सोल्यूटचे किती मोल सॉल्व्हंट मध्ये विरघळलेले आहेत असा एक रेशो घेऊन आपण एक नवीन टर्म तयार केलेली आहे ज्याचं नाव आहे मोल फ्रॅक्शन. आता नंबर ऑफ मोल्स तुमच्या लक्षात आलेला आहे. 1 मोल म्हणजे किती माहिती आहे तुम्हाला आता. मग लेट N1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्व्हंट या संपूर्ण प्रकरणामध्ये सफिक्स 1 आला तर हा सॉल्व्हंट साठी घेणार आहोत आपण आणि 2, 3 आलं तर ते सोल्यूट साठी. N1 it is the total number of moles of solvent and N2 is equal to number of moles of solute present in solution. आपण सोल्यूटचे मोल किती घेतले N2 नंबर ऑफ मोल्स घेतले
आणि N1 नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्व्हंट मध्ये ते विरघळून घेतलेलं आहे, डिझॉल्व्ह करून घेतलेलं आहे. मग आता मोल फ्रॅक्शन सांगताना दोघांचंही सांगता येतो आपल्याला. मोल फ्रॅक्शन ऑफ सॉल्व्हंट पण सांगता येतो, मोल फ्रॅक्शन ऑफ सोल्यूट पण सांगता येतो. दोन्ही टर्म कशा आहेत पहा आता. मग मोल फ्रॅक्शन ऑफ सॉल्व्हंट, मोल फ्रॅक्शन ऑफ सॉल्व्हंट, याला मी x1 म्हणतो, वन टर्म फॉर सॉल्व्हंट साठी, ठीक आहे, इज इक्वल टू, इट इज द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्व्हंट to the number of moles of solute and solvent present in the solution, or it is the total number of moles of solution called as a mole fraction of solvent. पुन्हा पहा, मोल फ्रॅक्शन ऑफ सॉल्व्हंट साठी x1 म्हटलं आपण. So mole fraction of solvent is defined as it is the ratio of number of moles of solvent to the total number of mole of solute and solvent, that is solution. This is called as a mole fraction of the solvent. And similarly, mole fraction of solute, mole fraction of solute, यासाठी पाहता का, याच्यासाठी मी x2 घेतो आहे सिंबल. सो x2 is equal to, now mole fraction of solute is defined as it is the ratio of number of moles of solute to the total number of moles of solute and solvent, that is solution. Mole fraction of solvent, mole fraction of solute. रेशो आहे, कसं लक्षात ठेवायचं, नंबर ऑफ मोल ऑफ दॅट कंपोनंट to the total number of mole of solution called as a mole fraction. मग सोल्यूट साठी पण चालतं, सॉल्व्हंट साठी पण चालतं. मग आता मोल फ्रॅक्शन ची कॉमन डेफिनेशन आपल्याला सांगता येते. मोल फ्रॅक्शन इज डिफाइन्ड ॲज इट इज द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ दॅट कंपोनंट प्रेझेंट इन द सोल्युशन टू द टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अँड सॉल्व्हंट, दॅट इज सोल्युशन, कॉल्ड ॲज ए मोल फ्रॅक्शन. मग आता मोल फ्रॅक्शन ही टर्म बायनरी सोल्युशन साठी, बायनरी म्हणजे कोण, एकच सोल्यूट एकच सॉल्व्हंट असेल तर बायनरी सोल्युशन. मग एकाचे नंबर ऑफ मोल्स आहेत N1, दुसऱ्याचे मोल आहेत N2, N2 सोल्यूटचे मोल, N1 सॉल्व्हंटचे मोल. जेव्हा आपण हे मिक्स करतो, सोल्युशन तयार करतो, दोघांचा फ्रॅक्शन सोल्युशन मध्ये किती आहे हे आपल्याला सांगता येतो, बरोबर आहे. आता बायनरी सोल्युशन असेल तर द सम ऑफ मोल फ्रॅक्शन ऑफ सोल्यूट अँड सॉल्व्हंट इन बायनरी सोल्युशन इज ऑलवेज 1. म्हणजेच काय की x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1. मोल फ्रॅक्शन ऑफ सॉल्व्हंट प्लस मोल फ्रॅक्शन ऑफ सोल्यूट इज ऑलवेज इक्वल टू 1 फॉर बायनरी सोल्युशन. कसं येत असेल बरोबर पाहून घ्या. आता x1 म्हणजे कोण, N1 डिवायडेड बाय N1 प्लस N2, बेरीज करतो. x2 म्हणजे कोण, N2 डिवायडेड बाय N1 प्लस N2. सो इट बिकम्स N1 प्लस N2 डिवायडेड बाय N1 प्लस N2 इज इक्वल टू 1. मग आता हे चांगलं लक्षात ठेवायचं काम पडणार आहे आपल्याला. इन बायनरी सोल्युशन the sum of mole fraction of solute and solvent is always equal to 1. x1 plus x2 for binary solution is always 1. आता हे अजूनही समजलं नसेल ते एक उदाहरण आपण घेऊया आणि मग आपल्या लक्षात येईल की मोल फ्रॅक्शन म्हणजे नेमकं काय. फॉर्म्युला लक्षात आला, डेफिनेशन पुन्हा एकदा रिवाइज करतो. काय आहे मोल फ्रॅक्शन, कॉमन डेफिनेशन, नंबर ऑफ मोल ऑफ that component present in the solution to the total number of moles present in the solution. Total number of moles of solution. Your total number of mole of solute and solvent in the solution. This ratio is called as a mole fraction. For example, आपण काय करूया आता, 10 ग्रॅम सोडियम हायड्रॉक्साइड घेतला मी NaOH आणि समजा 90 ग्रॅम वॉटर मध्ये मी टाकलं. बघा, 10 ग्रॅम सोडियम हायड्रॉक्साइड 90 ग्रॅम वॉटर मध्ये मी टाकला. मग आता आपल्याला मोल फ्रॅक्शन काढता येतो. पर्सेंटेज तर सोपा आहे अगदी, 10 आणि म्हणजे 100 ग्रॅम मध्ये 10 ग्रॅम, पर्सेंटेज किती झाले याचं, 10% सोडियम हायड्रॉक्साइड आहे.
हे कॉन्सन्ट्रेशन सांगण्याची एक टर्म झाली. आता आपल्याला याचं मोल फ्रॅक्शन काढूया आपण. हा सोल्यूट आहे, हा सॉल्व्हंट आहे, दोघांचेही मोल काढता येतात आपल्याला. कसे? हा आहे सोल्यूट, हा आहे सॉल्व्हंट. आता मी इथे तुम्हाला ग्रॅम मध्ये दिलं. आपला रेशो कशामध्ये आहे म्हटलं आपण? नंबर ऑफ मोल्स. मोल्स कसे काढतो आपण माहिती आहे? एक मोल म्हणजे किती? ॲव्होगाड्रोज नंबर एवढे मॉलिक्यूल. मग सोडियम हायड्रॉक्साईडचे ॲव्होगाड्रोज नंबर एवढे मॉलिक्यूल एकत्र केले, त्याचं मास घेतलं आपण, ते भरतं 40 ग्रॅम. मग यालाच आपण मॉलिक्युलर मास म्हणा, मोलार मास म्हणा. मग सोडियम हायड्रॉक्साईडचं मोलार मास किती आहे पहा. मोलार मास ऑफ सोडियम हायड्रॉक्साईड, यालाच मॉलिक्युलर मास म्हणा तुम्ही. मॉलिक्यूल आहे किती आहे हे? 40 ग्रॅम पर मोल. ग्रॅम लिहितो मी, ठीक आहे. ग्रॅम पर मोल. एका मोलचं मास सोडियम हायड्रॉक्साईडचं 40 ग्रॅम आहे. मग 40 ग्रॅम म्हणजे एक मोल. याच्यात पार्टिकल किती असतील? ॲव्होगाड्रोज नंबर एवढे. मी घेतले किती? 10 ग्रॅम. मग 40 ग्रॅम म्हणजे किती? एक मोल. 10 ग्रॅम म्हणजे किती होईल ते? 10 ग्रॅम किती? 0.25. कसं काढलं आपण? वेट इन ग्रॅम डिवायडेड बाय मोलार मास. बघा आता फॉर्म्युला तयार झाला. काय करायचं आहे? वेट इन ग्रॅम डिवायडेड बाय मोलार मास. हा फॉर्म्युला कुठेही वापरा, तुम्हाला ग्रॅमचं रूपांतर नंबर ऑफ मोल्स मध्ये दिसून येईल. मग आता सोल्यूटच्या मोल्ससाठी आपण काय वापरतोय? सिम्बॉल N2. मग N2 म्हणजे काय? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट. बरोबर आहे. मग किती होतील हे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. वेट इन ग्रॅम 10 ग्रॅम. मोलार मास किती? 40. म्हणजे किती? 0.25. हे झाले नंबर ऑफ मोल्स. म्हणजे 10 ग्रॅम सोडियम हायड्रॉक्साईड म्हणजे किती मोल? N2 म्हणतो मी याला. किती? 0.25. बरोबर आहे. 25 1/4 आहे. बरोबर. 1/4 म्हणजे किती? 0.25. ठीक आहे. आता आपण असंच काढूया मोलार मास ऑफ वॉटर काढूया. आता आपण सॉल्व्हंट H2O फॉर्म्युला. हे 16 आणि 2 18 18 ग्रॅम वॉटर म्हणजे एक मोल. बरोबर आहे. म्हणजे 18 ग्रॅम वॉटर हे एक मोल झालं. मोलार मास ऑफ वॉटर 18 ग्रॅम पर मोल. म्हणजे 18 ग्रॅम वॉटर मध्ये ॲव्होगाड्रोज नंबर एवढे मॉलिक्यूल भरतील. त्याचं मास आहे आता. बरोबर आहे. मग 18 ग्रॅम म्हणजे एक मोल. मग आपण किती घेतलाय? 90 ग्रॅम वॉटर घेतलेला आहे सॉल्व्हंट हा. बरोबर आहे. मग आता आपल्याला याचे नंबर ऑफ मोल्स कसे होतील? 18 पंच 90 5 मोल. कसं काढलं? हाच फॉर्म्युला पुन्हा. वेट इन ग्रॅम किती? 90 ग्रॅम. मोलार डिवायडेड बाय मोलार मास किती? 18 म्हणजे किती झाले? 5 मोल झाले. आणि हे सॉल्व्हंटचे मोल. याच्यासाठी मी काय म्हटलं होतं? N1. पण नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्व्हंट किती? 5 मोल. नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट किती झाले? 0.25 मोल. मग आता इथे आपण दाखवूया. हे याला मी N1 म्हटलेलं आहे. हे झालं 5 मोल. लक्षात आला? हा फॉर्म्युला सगळ्यात महत्वाचा. मोलार मास आणि वेट इन ग्रॅम याचा काय संबंध आहे? वेट इन ग्रॅम डिवायडेड बाय मोलार मास करा, आपल्याला नंबर ऑफ मोल्स मिळून जातील. आता समजा मी इथे जर 60 ग्रॅम घेतलं असतं तर काय म्हटलं असतं तुम्ही? मग 60 ग्रॅम डिवायडेड बाय 18 जे येईल ते झाले असते नंबर ऑफ मोल्स. ठीक आहे. इथे 20 ग्रॅम सोडियम हायड्रॉक्साईड घेतलं असतं तर तुम्ही काय केलं असतं? 20 डिवायडेड बाय 40 म्हणजे किती? 0.5 मोल झालं असतं ते. आणि 80 ग्रॅम घेतलं असतं तर 2 मोल झाले असते ते. 2 मोल सोल्यूट झाला असता. आता आपल्याला काढायचं आहे मोल फ्रॅक्शन. बरोबर आहे. मग आता आपल्याला मोल फ्रॅक्शन ऑफ सोल्यूट आणि मोल फ्रॅक्शन ऑफ सॉल्व्हंट दोन्ही काढायचं आहे. बरोबर आहे. काय फॉर्म्युला सांगितला होता मी आता? याच्यासाठी मोल फ्रॅक्शन ऑफ सॉल्व्हंट साठी कोण? X1 म्हणजे कोण? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दॅट कंपोनंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अँड सॉल्व्हंट दॅट इज सोल्युशन इज इक्वल टू. मग नंबर ऑफ मोल्स N1 किती येतं इथे? हा आहे N1 5 मोल सॉल्व्हंटचे मोल डिवायडेड बाय काय करावं लागेल आपल्याला?
नंबर ऑफ मोल N1 किती 5 मोल प्लस N2 म्हणजे सोल्यूटचे मोल 0.25 म्हणजे 5 डिवायडेड बाय 5.25 हे झाले आपले मोल फ्रॅक्शन ऑफ सॉल्व्हंट. आता मोल फ्रॅक्शन ऑफ सोल्यूट किती होईल x2 हे उत्तर काढू शकतो आपण, नो प्रॉब्लेम. जो येईल तो फ्रॅक्शन मध्ये, त्याचं नावच आहे फ्रॅक्शन, एक पेक्षा कमीच किंमत येणार आहे ती. x2 इज इक्वल टू काय होईल नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्व्हंट अँड सोल्यूट दॅट इज सोल्युशन इज इक्वल टू, आता N2 म्हणजे किती 0.25 मोल सोल्यूटचे मोल काढायचे आहेत. N1 म्हणजे 5 प्लस 0.25 बरोबर आहे, म्हणजे 0.25 डिवायडेड बाय 5.25 बरोबर आहे, जे येईल ते फ्रॅक्शन. मग हे झाले नंबर ऑफ मोल्स सॉरी मोल फ्रॅक्शन ऑफ सॉल्व्हंट जो फ्रॅक्शन येईल तो, आणि हे झालं मोल फ्रॅक्शन ऑफ सोल्यूट. आणि मी नेहमी सांगतो तुम्हाला की बायनरी सोल्युशन मध्ये दोघांची बेरीज किती असते 1, म्हणजेच काय x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 येतं की नाही पहा बरं. 5 डिवायडेड बाय 5.25 प्लस 0.25 डिवायडेड बाय 5.25 दॅट इज 5.25 बेरीज केली 5.25 इज इक्वल टू 1. मग आता मोल फ्रॅक्शन सोल्यूटचाही काढता येतो, सॉल्व्हंटचाही काढता येतो. मग आपल्याला वेट इन ग्रॅम्स सोल्यूट सॉल्व्हंटचे दिलेले असेल तर त्याचं रूपांतर मोल मध्ये करा. कशा पद्धतीनं वेट इन ग्रॅम डिवायडेड बाय मोलार मास, त्यावरून नंबर ऑफ मोल्स काढायचे. नंबर ऑफ मोल्स या फॉर्म्युल्यात किंमत टाका, तुम्हाला मोल फ्रॅक्शन ऑफ सॉल्व्हंट काढता येतो, सोल्यूट पण काढता येतो. एकाचा काढला 1 मधून मायनस करा तरी चालतं. समजा याचं उत्तर तुम्ही काढलं 1 मायनस करून टाका तेवढं, तो फ्रॅक्शन म्हणजे हा झाला x2, किंवा डायरेक्ट या फॉर्म्युल्यानं तुम्ही काढू शकता आणि दोघांची बेरीज काय असते नेहमी 1 असते. तर ही होती आपली दुसरी टर्म. पहिली टर्म घेतली आपण पर्सेंटेज बाय मास. काय व्याख्या त्याची, इट इज द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट इन ग्रॅम्स डिझॉल्व्ड पर 100 ग्रॅम ऑफ द सोल्युशन. फॉर्म्युला कसा तयार झाला होता, पर्सेंटेज बाय मास इज इक्वल टू वेट ऑफ द सोल्यूट in gram divided by weight of solution in gram multiplied by 100. हा झाला पहिला फॉर्म्युला, पहिली टर्म पर्सेंटेजची. आणि आता ही दुसरी जी टर्म आहे मोल फ्रॅक्शनची, मग याची एक डेफिनेशन सांगितली आपण काय, इट इज द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दॅट कंपोनंट प्रेझेंट इन द सोल्युशन टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनंट इन द सोल्युशन. इट इज व्हॅलिड फॉर बायनरी टर्नरी सोल्युशन. किती सोल्यूट किती सॉल्व्हंट असो सगळ्यांसाठी ही व्याख्या चालू शकते. बायनरी सोल्युशन साठी आपण जी पाहिली ती पण चालते. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनंट प्रेझेंट इन द सोल्युशन टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्युशन. तर ही झाली आपली दुसरी टर्म. दिस इज ऑल्सो युनिटलेस टर्म अँड नॉट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर. त्या टेम्परेचरवर दोन्ही टर्म अवलंबून नाही, दोघांनाही कुठल्याही प्रकारचं युनिट नाही. आणखी 2 टर्म आपल्याला आता पाहायच्या आहेत कॉन्सन्ट्रेशनच्या, त्या म्हणजे मोलॅरिटी आणि मोलॅरिटी. आणि नंतर मग आपल्या प्रकरणाचा पुढचा पार्ट, मुख्य पार्ट जो आहे तो आपण सुरू करणार आहोत.